자, 이번 주 우리 강단 메시지는 신명기 6장 1절에 15절, 지켜라 라는 제목입니다. 우리 오늘 하나님의 말씀은 우리 안젤리카가 한번 읽어주기 바래요. These are the commandments, the statutes, and the rules that the Lord your God commanded me to teach you, that you may do them in the land to which you are going over to possess it, that you may fear the Lord your God, you and your son's son, by keeping all of his statutes and his commandments, which I command you, all the days of your life, and that your days may be long. Hear, therefore, O Israel, and be careful to do them, that it may go well with you, and that you may multiply greatly, as the Lord the God of your fathers has promised you, in a land flowing with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and you shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as a frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. And when the Lord your God brings you into the land that he swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give you with great and good cities that you did not build, and houses full of all good things that you did not fill, and cisterns that you did not dig, and vineyards and olive trees that you did not plant, and when you eat and are full, then take care lest you forget the Lord who brought you out of the land of Egypt, out of the houses of slavery. It is the Lord your God you shall fear, him you shall serve, and by his name you shall swear. You shall not go after other gods, the gods of the peoples who are around you. For the Lord your God in your midst is a jealous God, lest the anger of your Lord your God be kindled against you, and he destroy you from off the face of the earth. 아멘. 이번 주에 이거를 한꺼번에 다 띄워줬네요. 이번 주 핵심 메시지는, 이제 7가지 여정, 그 중에 이제 10가지 이제 비밀에 대한 이야기를 목사님께 주셨는데, 우리 어제도 우리가 잠깐 이야기했었죠. 우리가 잠깐 얘기하면서 10가지 비밀에 대해서 얘기를 했는데, 중요한 거는 우리가 기도의 비밀을 누리는 게 중요한데, 이 기도를 통해서 하나님의 뜻을 발견을 하는 거죠. 그러기 위해서 우리가 넘어가야 될 게 3가지가 있다고 그랬는데, 하나 뭐냐면, 내 자신을 넘어가야 된다. 나의 무능력, 나의 어떤 그 환경, 그리고 나의 어떤 형편이나 이런 것들, 그런 것들, 사실은 나에게 아무것도 없는 것 같고 힘이 없는 것 같지만, 그러나 하나님은 모든 것을 바꾸시는 분이기 때문에 요거 걸리지 말고 뛰어넘어라. 그리고 또 교회를 뛰어넘어가야 된다 그랬어요. 신앙생활 너무 중요한데, 또 교회에서 또 많은 시험에 들기도 하고, 또 오해나 분열이 생기기도 하는데, 요것도 뛰어넘어야 된다. 그냥 흔들리지 않고 하나님만 따라가게 되면, 그러면 바로 이 교회가 어떤 것이냐, 보좌의 축복을 누리는 그런 어떤 그 모형이 된다. 그래, 보좌의 모형이라는 단어를 쓰셨어요. 그래서 교회를 뛰어넘어가야 되고, 그 다음에 또 사람을 넘어가야 된다는 거, 사람을 뛰어넘어가는데, 왜냐면 이제 사람들 때문에 또 많이 시험 들고 넘어지기도 하고, 우리가 힘들기도 하고 그렇기 때문에. 근데 중요한 거는 나도 똑같은 사람이라는 걸 기억하고, 그래서 이런 상황 속에서도 이걸 다 뛰어넘고 하나님이 원하는 그런 인생을 살아가기 위해서 진짜 중요한 게 뭐냐면 10가지 비밀, 요거를 누려야 된다는 거죠. 10가지 비밀, 어제도 얘기를 했지만 결국에는 하나님을 믿고 세상과는 반대로 가는 거예요. 영적으로 바로 내가 독립해가지고, 그 다음에 어떤 현실이나 문제를 바라보는 게 아니라 영적인 사실을 붙잡고, 그 다음에 사람들은 다 문제라고 하지만 나는 그걸 오히려 축복의 발판으로 역발상을 해가지고, 오히려 그런 어떤 문제와 현실이 시너지 효과를 일어날 수 있도록. 그래서 그 위기를 기회로 삼아서 경쟁하자. 어제 영순이라는 얘기 우리가 했었잖아요. 경쟁을 하는 것이 아니라 나만 할 수 있는 그러한 것을 재창조해서 바로 서밋의 자리에서 결국에는 어떤 그 황야나 광야나 어떤 상황이 안 좋을 때라도 절대 이유를 가지고 승리하는 인생을 살게 된다. 결국엔 이 모든 것들이 하나님의 뜻을 따라서 세상과 반대로 생각하는 거죠. 뛰어넘는 거예요. 그래서 하나님의 절대성을 믿고 이 안으로 들어오게 되면, 다시 말하면 반대로 생각하기 시작하면 하나님이 원하는 열매를 맺기 시작한다는 거죠. 그리고 그런 열매를 맺는 사람을 하나님은 70엔 제자로 현장을 맡기고 보내신다. 여러분, 이 사실을 좀 믿고 우리가 다시 어떤 이런 흐름은 계속 우리가 이런 것들을 뛰어넘어서
오히려 하나님이 주시는 문제와 이런 문제와 어려움을 하나님이 주시는 기회와 축복으로 잡고 뛰어넘어라라는 메시지를 주고 계신 것입니다. 그래서 여러분들 이 10가지의 비밀 꼭 누리시길 바라고, 그 다음에 이제 렘넌트 전도학에서는 그 10가지 신앙 발판에 대해서 얘기를 했어요. 10가지 신앙 발판. 결국 사람은 무엇을 발판 삼아 살게 돼 있는데 뭐를 발판 삼냐? 많은 사람들이 사실은 사람들의 말을 따라간다는 거죠. 맞아. 우리들도 사람들 말 따라갈 수밖에 없어요. 그런데 그런 거를 발판 삼고 그런 거를 그 기초 삼아서 뭘 하지 말고 하나님의 말씀을 오히려 발판을 삼으라 이거예요. 그리고 또 어떤 현실적인 문제나 현실적인 어려움 이런 것들을 자꾸 우리가 거기에 기반을 두고 생각을 하고 발판을 삼는데, 그렇게 그런 현실이나 이런 걸 바라보지 말고 뭘 바라봐야 되느냐면 영적인 사실을 알아봐라. 영적인 사실을 보면 어떤 환경과 문제나 이런 것들은 나에게 문제가 아니라 하나님이 나에게 주시는 길이라는 걸 알게 되는 거죠. 그러니까 이렇게 반대로. 그 다음에 항상 이제 나에게 문제가 닥쳐오면 문제 때문에 우리가 넘어질 수밖에 없는데 문제를 보는 것이 아니라 답을 봐라. 그리스도를 이미 주셨으니까. 이렇게 우리가 발판을 바꿔서, 발판을 바꾼다는 말이 뭐예요? 나의 믿음이나 어떤 행동의 근거를 바꾸는 거예요. 그래서 하나님께 이렇게 바꾸는 거죠. 그래서 10가지 발판, 하나님의 주권, 또 하나님의 방법, 하나님의 역사, 하나님의 말씀, 하나님의 성전, 계획, 통치, 섭리, 심판, 하나님의 상급. 요것이 이제 10가지인데, 이 10가지의 이거 신앙 발판, 요것을 발판 삼아가지고, 우리가 정말 하나님의 그 뜻 안에 들어가게 되면 하나님 우리를 사용하실 수가 있다. 여러분들 이것을 준비하는 이런 인생이라는 걸 기억을 하시고요. 여러 가지 10가지 꼭 붙드시기 바랍니다. 자, 이번 주 메시지 지켜라. 신명기 6장 1절 15절인데 여러분들 신명기 한번 다 읽어보셨습니까? 처음부터 끝까지 한번 읽어보신 분 있겠지만 기억은 안 날 거라고 생각을 해요. 근데 사실은 저는 이 신명기가 모세, 오경, 창세기, 출애굽기, 레위기, 신명기 이렇게 있잖아요. 근데 신명기가 되게 저는 좀 이렇게 볼 때마다 뭔가 감동이 돼요, 저는. 왜냐면 이 신명기가 어떤 책이냐면, 그러니까 지금 뭐 출애굽기, 레위기, 민수기 이런 데 보면 이스라엘의 광야 또 뭐 이렇게 출애굽 사건 다 나오잖아요. 근데 이 신명기에 보면 신명기는 뭐냐면 모세의 그 고별 설교예요. 이 신명기가. 그 모세가 마지막으로, 여러분 모세가 가나안 땅 들어갔습니까? 못 들어갔습니까? 못 들어갔어요. 가나안 땅 바로 앞에 있는 그 모압 평지에서 그 느보산 위에서 결국 마지막을 맞이하거든요. 근데 그 죽기 전에 이스라엘 백성을 그때까지 끌고 가면서 이제 가나안 땅 진입을 바로 그 앞에 딱 서서 직전에 바로 모세가 마지막으로 죽기 전에 이 말씀을 이스라엘 백성에게 전달을 한 거예요. 그러니까 이게 여기 어떻게 보면 모든 내용들이 사실 총정리돼서 나온다고 볼 수도 있고 굉장히 핵심적으로 이런 내용들이 정리되어 있다. 그래서 이런 느낌을 보면 이 말씀이 되게 와닿습니다. 그래서 요 신명기가 이제 크게 세 부분으로 구분이 되어 있어요. 뭐냐면 처음에는 1장부터 4장까지는 그동안 40년 동안 그 광야에 40년 출애굽하는 그동안의 이제 여정을 쭉 회고를 해요. 이제 이런 일이 이렇게 있었고 하나님이 이렇게 해서 우리가 여기 가서 이렇게 했었고 뭐 이런 걸 쭉 얘기를 해요. 그래서 이 말은 뭐냐면 왜 율법을 하나님이 주어주셨는가 하는 그런 배경적인 설명을 다시 한번 리마인드 해주면서 해주는 거예요. 1장에 4장까지. 그런 다음에 5장부터 26장은 그래서 하나님이 우리에게 주신 앞으로 가나안 땅에 들어가서 이제 너희가 꼭 지키며 살아야 될 그런 하나님의 말씀, 그 율법을 쭉 체계적으로 딱 요약을 해가지고 주는 거예요. 그러니까 율법의 구체적인 내용과 그런 정신과 왜 주셨는가 하는 것들을 이제 여기서 설명을 하죠. 그 다음에 마지막 27장에서 마지막 30장까지는 그거를 다시 한번 이제 순종하라고 이제 촉구하는 거예요. 쭉 얘기를 한 다음에 이거를 너희가 진짜 거기 가면서 잘 지키고 살아라. 그럼 하나님은 약속대로 이루실 것이다. 이거를 그냥 보면은 율법이다 생각하지만 이게 모세의 마지막 유언이라고 생각을 하면은 참 이게 굉장히 가슴이 좀 뜨겁게 다가오는 것 같아요. 그래서 오늘 우리가 보는 신명기 6장의 말씀은 이 두 번째 파트에 이제 포함이 되죠. 두 번째 파트. 근데 이 두 번째 파트에 딱 보면 먼저 5장에 제일 먼저 쭉 이제 회고를 한 다음에 5장에 제일 먼저 주는 게 뭐냐면 바로 거기서 십계명이 나와요. 십계명. 십계명을 쭉 설명을 합니다.
그 10계명을 딱 준 다음에 그 10계명 이후에 6장 오늘 6장에 딱 나오는데 6장에 사실은 오늘 우리 읽은 그 부분 중에 6장 4절에서 9절 말씀을 뭐라고 부르냐면 쉐마라고 부릅니다. 쉐마. 여러분 들어보셨죠? 쉐마. 이 쉐마라는 말 자체가 무슨 뜻이냐면 들으라 이런 뜻이에요. 들으라. 들으라. 자, 그래서 이게 핵심 지금 10계명을 이렇게 줬잖아요. 10계명을 주고 이 10계명을 너희들이 지켜야 된다. 그리고 율법을 지켜야 된다. 그러면서 요게 요 사이에 딱 들어가 있어요. 어떻게 보면은 3절을 하고 그다음에 4절부터 9절까지는 쉐마고 그다음에 또 이어지는 거라고 볼 수가 있는 거예요. 원래 문맥상으로는. 그래서 이스라엘 사람들은 요 쉐마를 아침과 저녁에 이걸 암송을 해요. 그리고 만날 때마다 우리로 치면 언약기도야 이게. 이스라엘 사람의 언약기도. 그래서 그 핵심 구절이 바로 이거죠. 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 내 하나님 여호와를 사랑해라. 이것이 바로 쉐마의 핵심 구절이에요. 자, 이렇게 말씀을 사실은 이렇게 주셨단 말이죠. 그리고 이제 오늘 본문의 말씀 안에 여기 들어가 있어요. 자, 그런데 하나님이 이 말씀을 10계명을 주고 이제 율법을 쭉 얘기를 하면서 중간에 이거를 딱 준 이유가 있어요. 그게 뭐냐면 바로 이 부분의 핵심 포인트가 뭐냐면 결국엔 이 전체적인 내용이 우리가 하나님 안에서 율법을 지키며 행하며 살아야 되잖아요. 오늘 본문에 우리 설교 제목도 지켜라. 우리가 이 지켜야 되는 거 알죠? 다 알죠? 근데 핵심은 뭐냐면 어떻게 지키는 것이냐 하는 거예요. 이거를 하나님이 그냥 너희들이 지켜라고 무조건 얘기한 게 아니라 그 지키라고 하는 것은 어떻게 보면은 좀 아주 근원적인 게 아니고 그보다 더 근본적인 걸 얘기하는 게 뭐냐면 사랑하라는 거예요, 하나님을. 하나님을 사랑하는 것이 핵심이다. 왜요? 하나님이 먼저 우리를 사랑하셨기 때문에 그래요. 하나님이 먼저 우리를 사랑하셨어요. 여러분 아시다시피 로마서 5장 8절 말씀에 보면 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 라는 말씀이 있어요. 여러분 우리가 사랑이라는 것을 어떻게 알게 되었느냐. 여러분 우리가 보통 여러분 사랑을 하고 살고 계십니까? 여러분들 저도 뭐 아내를 사랑하고 자녀들을 사랑하고 또 교회를 사랑하고 뭐 여러 사랑을 하잖아요. 여러분 근데 이런 사랑이요. 사실은 뭐 같으세요? 어떤 그 사람에 대한 갈망의 어떤 감정을 사랑이라고 얘기하는 것이 아니에요. 하나님 말하는 사랑은 그런 감정의 사랑을 얘기하는 것이 아니라 그 사람에 대한 태도를 사랑이라고 얘기하는 거예요. 자, 그런데 여러분들 사랑을 할 때 이 사랑이 결국 뭐를 의미하는 거냐면 그 사람에 대한 확신, 그 사람에 대한 의지, 그 사람을 기쁘게 해주는 것, 그 사람으로 인해서 기뻐지는 것이 다 이 사랑에 포함이 되는 거예요. 이것이 어디로부터 온 것이냐? 바로 하나님으로부터 온 것이라는 거예요. 하나님으로부터. 그래서 요한일서 4장 7절 8절 말씀에 어떤 말씀이 있냐면요. 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라. 이런 말씀이었어요. 하나님은 근본적으로 우리가 구원의 길이고 그리스도고 이 모든 것들이 어디서부터 시작이 됐냐면 하나님이 우리를 향해 하신 그 모든 일을 뭐라고 부르는 거냐면 그게 바로 사랑이라고 부르는 거예요. 하나님이 우리를 그렇게 사랑하셨을 때는 하나님이 우리에게 원하는 것도 있죠. 그건 뭐냐면 하나님이 우리를 우리가 하나님을 사랑하기 원하는 거예요. 이게 너무 중요한 것이다. 그래서 이스라엘 백성에게 먼저 얘기를 하는 거예요. 하나님을 사랑해라. 여러분 연애를 해보신 분들이 있고 안 해본 분들도 있고 하는 중에 있는 분들도 있는데 여러분 한 사람을 사랑을 하고 그 연애할 때 여러분들이 어땠습니까? 그 사람에 대한 생각이 늘 내 안에 있어요. 그리고 나의 유익을 구하는 게 아니라 그 사람을 기쁘게 해주기 원하고 그 사람과 함께 기쁘기 원하고 자 그런데 그렇게 사랑을 할 때 내가 사랑하는 그 사람이 다른 사람을 사랑한다고 생각해 보세요. 나도 사랑하는데 딴 사람도 사랑해. 이게 용납이 됩니까?
안 되죠. 하나님이 우상을 숭배하지 말고 우상을 따라가지 말라고 한 이유가 바로 이런 거예요. 우리가 하나님을 사랑하는 게 진짜 근본적으로 중요한 것이다. 그리고 하나님을 사랑하기 때문에 그래서 하나님이 말씀하신 게 뭐냐면 우상 숭배하지 말라는 거예요. 우상 숭배하지 말아라. 무엇이 우상 숭배입니까? 사랑이라는 것은 아까도 얘기했지만 믿음을 주고 의지하고 갈망하는 거예요. 그런데 내가 원래 하나님을 믿고 하나님을 의지하고 하나님을 갈망하며 살도록 창조된 인간이 하나님 아닌 다른 것을 갈망하면 그게 다 우상인 거예요. 하나님 아닌 다른 것을 갈망한다. 여러분 창세기 3장 6절 말씀에 어떻게 됩니까? 뱀이 아담 하와를 딱 속이자마자 하와가 어떻게 돼요? 그 선악과를 딱 보자마자 먹음직, 보암직, 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 과일로 그것이 내 마음속에 들어오기 시작한 거죠. 내가 어떻게 보면 나는 우상 숭배 안 하는 것 같잖아요. 분명히 하나님 아닌 다른 부처님이나 알라신을 믿진 않죠, 우리가. 그런 걸 믿지 않고 뭐 무당이나 굿은 믿지 않아요. 그런데 우상이라고 하는 것은 그런 것만 있는 것이 아니에요. 굉장히 그 창세기 3장의 뱀이 아담과 하와를 속일 때는 선악과의 모습으로, 그 이후에는 바알신의 모습으로, 그 이후에는 여러 강대국의 모습으로, 그 위에는 문화의 모습으로, 그리고 지금은 여전히 어떤 뭐 민주주의든지 아니면 자본주의든지 이런 모습으로 다 숨겨져서 들어오는 거 우리 안에. 그래서 뱀으로부터 시작을 해가지고 계속 모습을 바꿔가지고요. 이 사단은 계속 우리 안에 들어와서 우리가 하나님을 갈망하게 만드는 것이 아니라 하나님을 이용해서 다른 것을 갈망하게 만들어요. 그리고 그걸 신앙이라고 말합니다. 신앙이라고 우리에게 속이는 거예요. 그래서 사람들이 자꾸 종교에 빠지게 되는 거죠. 그래서 여러분 우상 숭배하는 거 하나님이 여기서 이제 질투하신 하나님이다 이렇게 얘기를 했지만 하나님이 말한 질투는 인간 사이의 그런 질투 그런 걸 얘기를 하는 게 아니에요. 이거는 신적인 질투라고 보통 표현을 하거든요. 이건 뭐냐면 이 하나님이 만든 인간이 하나님과 함께 살아야 되는데 그 떠나는 인간을 보고 하나님이 진노하시는 거예요. 사람의 질투는 아무것도 아니죠. 근데 하나님의 질투는 무서운 것입니다. 그래서 우리가 이 우상을 숭배하지 말아야 된다. 그래서 그 우상을 숭배하지 않게 하기 위해서 자꾸 우리가 무엇을 바라봐야 되느냐? 어떻게 하면 하나님을 집중을 할 수 있느냐 하고 그것을 주신 것이 바로 이 율법이다. 이 계명이고 하나님의 말씀입니다. 여러분 이걸 아셔야 돼요. 그래서 하나님은 우리들에게 말씀하는 거예요. 우리가 우상 숭배하지 않고 하나님 사랑해야 돼요. 그리고 하나님을 사랑하면 그때부터 되어지는 게 있죠. 하나님의 말씀을 지키고 하나님 뜻대로 살게 될 수 있어요. 그래서 어떻게 우리가 하나님의 말씀을 지킬 수가 있느냐. 하나님의 말씀 지키기 위해서 먼저 중요한 게 뭐냐면 듣는 거예요. 4절에 들어라 이스라엘아 얘기를 하죠. 아까도 얘기했지만 이게 말하자면 이스라엘 백성에게는 언약기도 같은 거거든요. 아이들에게는 이게 너무너무 중요해서 어떻게 했냐면 이거를 아이들에게도 부지런히 가르치고 집에 앉아있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론하래요. 그리고 문설주와 바깥문에 기록하래. 이게 무슨 얘기예요? 들어가고 나올 때도 기억을 해라. 그리고 이스라엘 백성들이 유대인들 집 혹시 여러분 가봤는지 모르지만 방이나 문마다 이게 무슨 어떤 표시를 하나씩 다 붙여놨습니다. 그게 이것 때문에 붙여놓은 거예요. 왔다 갔다 하면서도 기억하고. 그 다음에 내 집 그 다음에 이렇게 막 손목에다도 메고 미간에 표를 붙여하고. 그리고 이거를 기억하라고 제사장이나 이런 사람들의 옷 복장도 다 하나님이 다 알려줬어요. 그 이유가 뭐냐면 단 한 가지. 이거 계속 기억하라는 거예요. 뭘 기억하냐? 주 여호와는 오직 한 분이신 하나님이기 때문에 너는 그 하나님을 사랑해라. 근데 그 사랑하라는 말을 하나님은 제일 먼저 어떻게 시작하나? 들으라라고 얘기를 해요. 이 들으라는 말이 사운드를 히어링하라는 얘기겠습니까? 우리가 제가 아들한테 시연아 아빠 이것 좀 갖다 줘 이렇게 얘기를 하면 그 시연이가 그 말씀을 아빠가 이거 갖다 줘라는 것을 그 소리를 들은 것이 들은 것입니까? 아니면 그 물건을 갖다 주는 게 들은 것입니까? 물건을 갖다 주는 게 듣는 거죠. 듣는 거는 소리를 듣는 걸 얘기하는 거 아니에요.
하나님의 말씀을 듣는다는 말은 그 말씀을 듣고 아 그렇구나 하는 것이 듣는 것이 아니란 말이에요. 아 그렇구나 했기 때문에 그때부터 그대로 사는 것이 듣는 것이다. 믿음도 마찬가지죠. 아 그렇구나 하고 인정하는 것이 어그리하는 것이 믿는 것이 아니에요. 그렇기 때문에 그대로 사는 것이 믿는 거죠. 그래서 듣는 거예요. 아침 저녁으로. 그래서 로마서 10장 17절 말씀에 이런 말씀이 있어요. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. 여러분들 우리가 매일 주마다 메시지를 듣고 또 이렇게 메시지 듣는데 여러분 이 말이 여러분들에게 얼마나 들립니까? 여러분들이 그냥 이 자리에 앉아있으면 소리는 들리겠죠. 제 목소리가. 그런데 저는 여러분들이 이 말씀을 내 목소리로 듣는 게 아니라 이 중에서 하나라도 아, 정말로 하나님이 나를 위해 사시는 말씀이구나 하고 여러분들의 삶으로 들었으면 좋겠어요. 그리고 두 번째, 아, 여기 나 했네요. 로마서 10장 10절. 믿음은, 그러므로 믿음은 들음으로 나서, 들음에서 나고, 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다. 두 번째, 하나님을 바라보는 거예요. 환경이 아니라 하나님을 바라봐라. 그래야 우리가 이 말씀 지킬 수가 있어요. 그 오늘 12절 말씀에 이런 말씀이 있어요. 여기 보면은 너는 조심하여 너는 애굽 땅 종되었던 집에서 인도해내신 여호와를 잊지 말아라. 근데 이때 조심하라라는 말이 언제 나오는 거냐면은요. 그 앞에 무슨 얘기가 있냐면 내 하나님 여호와께서 약속하신 땅에 너를 들게 하시고 네가 건축하지 아니한 큰 아름다운 성읍을 얻게 하시고 내가 채우지 아니한 아름다운 물건이 가득한 집을 얻게 하시며 내가 파지 아니한 우물을 차지하게 하시고 내가 심지 아니한 포도원과 감람나무를 차지하게 하사 내게 배불리 먹게 하실 때에 여러분 이 모든 것들은 환경이죠. 하나님이 이스라엘 백성에게 약속하셨던 환경이고 앞으로 가나안 땅에 들어가면 이들이 겪게 될 하나님의 은혜가 바로 이런 거예요. 여러분 우리들의 인생을 하나님이 이렇게 인도하신다는 걸 여러분 기억하셔야 됩니다. 그런데 이렇게 기억할 때에 이런 환경이 우리에게 딱 왔을 때 내가 만약에 이 모든 것들이 어디서부터 그때 테이크케어하라는 거예요. 너희 하나님을 잊지 않도록 조심해라. 여러분 이거 너무너무 중요한 말씀입니다. 이스라엘 백성이 어땠어요? 옛날에 사사기 때부터 시작을 해가지고 이스라엘 백성은요. 이 이후에도요. 어려움과 문제가 있으면 하나님께 막 매달려요. 근데 하나님이 사사를 보내서 그 문제를 해결해 주면요. 또 그러고 배불려고 평화가 오면은 다시 또 하나님을 떠납니다. 여러분 우리들의 인생이요. 기쁘고 즐거우면 하나님께 감사한다고 하면서도 나태해지는 거예요. 왜 그러냐면 자꾸 내 생각이 복음과 하나님께 가 있는 것이 아니라 자꾸 어디에 가 있어요? 환경에 가 있는 거예요. 어려울 때는 하나님 아니면 안 되죠. 그런데 이 모든 것들이 다 이루어지고 나니까 하나님을 바라보는 게 아니라 나도 좀 열심히 한 것 같고 왜냐하면 결국 하나님이 내가 세우지 않은 성읍, 내가 파지 않은 우물 이거를 거저주는 게 아니라 이스라엘 백성 통해서 점령하게 하시잖아요. 하나님이 함께 하셔가지고 이 모든 것들을 다 갖게 되는 거거든요. 그러나 이것이 이스라엘 백성이 싸우지만 이스라엘 백성이 이기게 하는 게 아니라 하나님이 이기게 하시는 거죠. 그래서 이렇게 표현한 거예요. 근데 이 환경을 바라보게 되면 나도 모르게 이거를 하나님이 주신 것이 아니라 내가 좀 한 것 같고 이렇게 되는 거예요. 그렇기 때문에 항상 내가 이 말씀을 기억하고 말씀을 지키고 하나님 말씀대로 살기 위해서 내 마음과 생각과 눈이 하나님을 바라봐야지 환경과 이런 걸 바라보면 안 돼요. 하나님 내게 주신 그런 콩고물을 바라보면 안 된단 말이에요. 그리고 또 중요한 게 뭐냐면요. 기억하는 거예요. 오늘 얘기했잖아요. 너희가 어떤 사람이었는지 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도해 내신 여호와를 잊지 말아라. 복음을 모르던 나 그리고 옛날의 나의 상태 그리고 복음이 지금 들어온 지금 나의 상태 그리고 지금 내게 주신 축복 이 모든 것들을 잊지 말라는 거예요. 여러분들은 어떤지 모르겠어요. 여러분들은 어려서부터 지금 교회를 다니고 또 하나님 안에 있었기 때문에 내가 하나님을 안 믿은 적이 있었나? 내가 복음 없었던 적이 있었나? 이렇게 생각을 할 수 있을지 모르겠어요. 그런데 생각해보면 우리가 지금 누리고 있고 내가 해내고 있는 이런 많은 일들도 온전히 내 능력으로 다 되지 않았다는 걸 인정할 수밖에 없는 거죠. 내가 만약에 내 힘으로 하는 것 같으면 여러분들이 지금 뭐 하고 있는 일 거기에 있겠습니까? 더 큰 일, 더 좋은 일을 내가 결정을 해서 더 좋은 데 있겠죠. 돈도 더 많이 받고
세상적으로도 승리하고 더 성공하는 그런 자리에 가겠지. 근데 그거 우리 힘으로 한 거 아니란 말이에요. 중요한 거는요, 내가 이룬 것이 아니라 이 모든 것들은 하나님이 하신 거라는 걸 기억하라는 거예요. 지금 우리가 원래 아무것도 없는 종된 그런 사람이었지만 하나님의 사랑으로 우리를 그 종된 그 인생에서 끄집어내서 하나님의 백성으로 회복시켜 준 거예요. 하나님의 백성으로 살아갈 수 있도록 이 율법을 주신 거예요. 그리고 이것이 하나님만 바라보고 살 수 있도록 뭐 이렇게 모든 것들 내가 수고하지 않아도 충분히 살 수 있을 만한 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 우리에게 주신 거란 말이죠. 그래가지고 이걸 율법을 줬으니까 너희가 그곳에 들어가서 절대 잊지 말아야 되는 것, 하나님을 사랑하고 그다음에 하나님이 하신 일들을 바라보면서 하면 너희가 율법을 지키며 살 수 있다는 거죠. 이것이 바로 말씀 지키는 거예요. 저는 한편으로는 이제 담임 목사님께서 지키면 주신다라고 하는 것이 이제 맞는 말이기도 하지만 완전히 동의할 수는 없어요. 왜냐면은 그거는 그때그때 하나하나 행동에 지키는 걸 얘기를 하는 게 아니에요. 내가 그리스도 안에 들어오고 하나님의 언약 백성이 되는 순간 이건 우리에게 주어지는 거니까 지키면 준다는 말이 되죠. 그러나 지금 내가 한번 지키면 졌다가 안 지으면 뺏고 이런 게 아니란 말이에요. 하나님은 우리를 이 축복의 인생 가운데 들어오게 하셔가지고 그 인생 살게 하세요. 그 가운데 우리가 계속 지켜갈 수 있느냐 하는 것이 관건인 거예요. 왜냐하면 지금 이거 왜 이 말씀을 주는 거예요. 여러분들 읽어보면 알잖아요. 너희들 앞으로 이제 가나안 땅 들어갈 건데 거기서 하나님이 놀라운 축복을 주셨을 때에 그때 잊지 말아라. 그때도 꼭 하나님의 말씀을 네가 지키며 살아야 된다. 우상 섬기면 안 되고 이방 사람들처럼 다른 그런 신들 따라가지 마라. 왜냐하면 이방에 섬기는 사람들 여기 보니까 다른 신들 다른 백성들 신 따르지 말라 그러잖아요. 왜냐하면 다른 백성의 신이 바알 신이에요. 바알 신이 바로 뭐냐? 하나님이 이렇게 주신 이 축복들이 바알 신이 줬다고 생각하게 만드는 거죠. 왜냐하면 축복의 눈이 멀어버리니까. 그러면 이런 거 하나님이 공짜로 안 주면 우리가 안 믿을 거냐는 거예요. 아니죠. 우리가 공짜로 받고 싶은 인생 아니잖아요. 그런 거. 그래서 이번 주 강단 메시지 놓고 좀 한번 묵상하고 싶은 건 이거예요. 여러분들 한번 잘 생각해 보세요. 내가 가장 사랑하는 것은 무엇인가? 여러분들이 가장 사랑하는 거, 뭐, 복음 사랑하고 하나님 사랑한다고 하겠죠. 근데 이제 그거 말고, 진짜로 내가 좀 진짜 사랑하는 게 뭔가, 뭐 여러 가지 생각해 보면 사랑하는 거 많이 있어. 어떤 사람은 뭐 자동차 사랑하는 사람도 있을 거고. 그리고 이제 대부분 이거는 좀 확실하죠. 뭐 가족들 사랑하는 사람 많이 있죠. 가족들 사랑하잖아요. 그죠? 근데 여러분 마태복음에 보면 이런 말씀이 있어요. 마태복음 10장 34절 36절 말씀에 보면 이게 한국말로 여러분 영어로 보세요. 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라. 화평이 아니요 검을 주러 왔노라. 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려 함이니 사람의 원수가 자기 집안 식구니라. 이런 얘기가 있어요. 여러분, 우리 가족 사랑하죠. 네, 진짜 사랑하지만 예수님이 이런 말씀을 했단 말이죠. 아니, 이게 무슨 말이냐. 그럼 가족들 미워하란 얘기냐. 이게 가족들 미워하지 말라는 얘기 아니죠. 사랑하지 말라는 얘기 아니고, 그게 아니라, 진짜 사랑이 무엇으로 완성이 되느냐 하는 거예요. 그럼 우리가 세상에 나의 직업이나 내가 해야 할 일들, 나의 교회 또는 뭐 이런 일들 하나님이 사랑하지 말라는 거 아니에요. 근데 그 사랑은요. 하나님에 대한 사랑을 알지 못하고 내 인생에 대한 그걸 알지 못하고 하나님과 바르게 하면요. 아무리 가족이고 아무리 내 자녀여도요. 그 사랑으로 우리 인생은 구원받을 수 없고 완성시킬 수 없다는 거예요. 정말로 내가 내 자녀들 열심히 사랑했는데 그래가지고 사랑한다고 그러고 열심히 가르쳤는데 그 아들이 망가지고 그 자녀가 망가져서 마약하고 무너지는 가정이 얼마나 많습니까? 이 말은 무슨 얘기냐면요. 하나님을 사랑하게 되면요. 그 사랑이 바탕으로 하나님과 나와의 그런 관계가 회복이 되면 그 안에서 모든 것에 진짜 사랑을 하게 되는 거예요. 뭐 예를 들어서 뭐 부부 간의 사랑도 마찬가지고 아니면 뭐 어떤 친구들 간의 사랑도 마찬가지고 이런 사랑이 어떻게 온전해질 수 있습니까? 내가 할 수 있는 사랑은 어떤 거예요? 내가 할 수 있는 사랑이 뭐가 있습니까? 사실은 내가 할 수 있는 사랑은 너무나 작은 것밖에 없어요. 그런데 내가 하나님을 사랑하는 그 마음 안에서 하나님이 주신 것으로 생각을 하면 그때부터 모든 사랑의 관계들이
제대로 돼가요. 그렇기 때문에 여러분들이 많이 왜 그렇습니까? 아까 얘기했지만 요한일서 4장 8절 하나님은 사랑이시기 때문에 하나님은 그 사랑에도 역사를 하시는 거죠. 그래서 내가 언약 기도를 쓰고 그리스도를 누리는 것도 만약에 하나님을 사랑하는 마음이 없잖아요. 그럼 그것도 하나의 다른 모습의 율법일 뿐이에요. 그걸 한다 그래서 뭐가 되는 것이 아니라 내가 하나님을 사랑하고 하나님이 그리스도를 우리에게 주신 만큼 사랑했기 때문에. 그래서 여러분들이 나와 함께 하시는 그 하나님, 나를 세워주신 하나님을 여러분 진짜 사랑하시고 누리시기 바랍니다. 여러분 다른 거 사랑해도 괜찮아요. 그런데 그거 사랑하는 것보다 하나님에 대한 사랑이 진짜 있어야 된다. 근데 안타까운 건 뭐냐면 우리 이제 좀 다락방 안에서 이렇게 있다 보면은 이런 부분들이 강조가 되지 않으니까 좀 굉장히 드라이한 게 많아요. 복음도 알고 세계복음화에서 뜨거운 마음이 있지만 하나님을 사랑하는 마음에서 오지 않으면 결국에는 나중에 다 넘어지는 사람이 많습니다. 여러분 꼭 하나님 사랑하시기 바래요. 그래서 또 한 가지 이제 생각할 거면은 그러면 내가 어떻게 하나님을 사랑할 건가? 여러분 어떻게 하나님을 사랑하겠습니까? 먼저 중요한 거는 뭐냐면 이거는 감정을 얘기하는 게 아니에요. 감정. 우리가 보통 세상에서 말하는 사랑이라는 것은 감정을 얘기해요. 그래서 사랑이 식었다 뭐 이런 얘기 하잖아요. 아무리 부부여도요. 감정적인 사랑은 그 롱라스팅 하지 않아요. 그렇게 아주 막 이게 처음에 연애하고 처음 만났을 때 사랑하는 것처럼 막 10년이 지났는데도 그 사랑의 마음이 뜨겁게 있지 않단 말이에요. 왜냐면 그거는 감정이 사랑이지. 그러나 그 사랑을 바탕으로 사랑의 관계를 맺으면 그 관계는 끝까지 갑니다. 무슨 얘기지 가요? 이게 진짜 중요한 거고 여러분 앞으로 결혼할 사람들이니까 알아야 돼요. 물론 그 사람을 사랑해야 되지만 진짜 사랑은 그 사람이 원하는 것도 원하는 거지만 또 그 사랑을 통해서 서로가 더 발전해 가는 거예요. 그리고 감정이 아니라 인격적인 사랑, 사랑할 수 없는 사람을 사랑하기로 선택하는 거 진짜 사랑이다. 자, 그런데 하나님이 우리를 사랑한 것, 그것도 있잖아. 감정이 아니에요. 감정으로 치면 하나님이 우리에게 감정이 좋을 리가 있습니까? 하나님 떠난 인간. 내가 하나님이 창조까지 해줬는데 태어나자마자 하나님보다는 세상 것을 더 찾고 세상을 바라보고 살았던 우리에게 감정 좋을 리 없잖아요. 근데 하나님은 가장 좋은 것을 우리에게 주셨어요. 그리스도. 살리신 거죠. 그래서 이것이 바로 하나님 우리를 사랑하신 방법이기 때문에 하나님도 우리가 어떻게 하나님을 사랑하기 원하느냐? 가장 좋은 걸 하나님께 주기 원하세요. 여러분 세계복음화를 위해 산다고 하잖아요. 237. 그럼 그거 왜 그런지 아세요? 그게 바로 하나님께 가장 좋은 걸 내가 드리는 거예요. 하나님의 소원, 모든 사람들이 나를 구원하기 원하는 것은 하나님 구원하기 원하는데 그 일에 내 인생을 드리는 거잖아요. 그러니까 내가 세계복음화 하겠다라고 말하는 것으로 하나님은 받아들인 게 아니라 진짜 그렇게 믿고 내가 그 세계복음화 사람으로 내 현장에 살아갈 때 하나님 나의 인생을 받는 거죠. 그 내가 하나님에게도 가장 좋은 거를 드려야 되는데 그게 바로 뭐냐? 하나님이 원하시는 게 뭐냐면 찬양을 주기 원하죠. 이사야서 43장 20절 내 백성은 내가 나를 위하여 창조하였느니 나의 찬송을 부르게 하려면이라. 여러분 사랑을 하면요 그 사람에 대해 칭찬하게 되고 자꾸 격려하게 되고 인커리지하게 돼요. 왜냐하면 사랑하니까 상처를 주고 싶어 하지 않고 더 상처가 있다면 이렇게 해주기 원하고 이런 것들이 사랑이잖아요. 근데 내가 살아가면서 하나님을 진짜로 찬양을 하는 거는 그만큼 내가 하나님을 사랑한다는 의미가 되거든요. 그래서 하나님을 의지하고 하나님을 따라가는 거, 이런 거 하나님이 좋아하시는 거예요. 이런 거를 하나님께 드려야 된다. 이게 뭐예요? 기도하는 거죠. 또 하나님을 돕는 거. 우리가 하나님 어떻게 돕습니까? 전도죠. 하나님의 소원을 하는 거예요. 저도요, 우리 자식들이 나를 돕잖아요. 그럼 내가 되게 기분이 좋아. 뭐, 지난번에 우리 그 중고등부실 뭐 이런 거 세팅하러 갈 때, 시연이가 돕겠다고 따라와서 도와줬거든요. 옛날 어렸을 적에는 잘 못 도와줬는데 이제 좀 컸다고 도움이 꽤 되더라고요. 근데 같이 둘이 가면 되게 기분이 좋아. 하나님은 오죽하겠어요. 나는 할 줄 모르고 부족해도요. 내가 하나님과 함께 하겠다고 하나님을 돕고 세계보고만 이제 살아가면요. 그러면 하나님 행복하죠. 자, 어떻게 보면요. 그렇기 때문에 하나님이 진짜 우리에게 원하시는 건 뭐냐면요. 이렇게까지 얘기할 수 있어요. 심하게 말하면
너희들 나를 지키려고 하지 말아라. 우리의 명령을 지키려고 하지 말아라. 왜냐하면 하나님이 우리들에게 이미 이 명령대로 좀 지켜라라고 얘기했을 때는요. 이스라엘 백성이 안 지키기 때문에 그런 거예요. 왜 안 지킵니까? 조금 먹고 살만하면 안 지키는 거예요. 조금 하나님이 뭐 이거 해주고 만나 매출하게 해서 광야에서 먹을 거 없애주면은 그때 가서 또 하나님 말씀대로 안 가고 딴 길로 자꾸 가는 거예요. 지키는 사람한테 지켜라고 말할 필요가 있습니까? 지키는 사람한테 지키라고 얘기를 하면 잔소리 되는 거죠. 그러니까 진짜 하나님이 원하시는 거, 우리가 진짜 지키면서 행하면서 이걸 누리며 사는 길은 뭐냐면요. 아예 내가 딴 길로 갈 생각을 아예 접어버리고요. 지키는 인생을 살지 말고 아예 하나님을 따라가는 인생을 결정하시기 바라요. 나는 하나님만 따라가겠다. 하나님 따라가는 인생을 살아가는 거예요. 율법도 하나님이 이미 정해놓으신 것, 하나님을 원하는 것을 따라서 살라고 주신 거잖아요. 그렇기 때문에 내가 하나님이 지키라고 했으니까 지키는 그런 인생 살면 이거는 조금 제가 봤을 때는 최고의 인생은 아니에요. 하나님이 지키라고 하지 않았어도 내 마음으로 하나님을 먼저 따라가고 하나님을 기쁘게 하기 위해서 그렇게 마음을 먼저 주고 그 사랑 때문에 따라갈 때 의미 있는 거지. 마음은 주지도 않고 하나님을 사랑하지도 않으면서 율법 지키고 살아가잖아요. 그럼 결국 망해요. 이스라엘 백성이 나중에 그렇게 된 거예요. 제사도 드리고 율법도 지키지만 그 마음으로는 하나님을 의지하지 않는다. 그래 결국에는 포로가 되잖아요. 그리고 이렇게 지키기만 하면 내 마음을 주지 않고 내가 내 마음을 능동적으로 하나님 앞에 드리면서 가지 않으면요. 사단이 그걸 이용을 해요. 사단이 이용해서 바로 유혹에 빠져버립니다. 그래서 내가 정말 하나님 사랑하기 때문에 내가 기쁨으로 말씀을 받고 정말 말씀대로 살겠습니다. 이렇게 여러분들이 의지적으로 능동적으로 하나님을 사랑하시기 바라요. 그러면 지켜야 된다. 지키고 안 지키고가 의미가 없어져요. 왜냐하면은 자녀들이 부모의 말을 꼭 들어야 좋죠. 그런데 마음이 있는데 잘못 지키고 못 지킬 수 있거든요. 근데 마음이 있는 걸 알면은요. 안 지켰다고 혼내지 않아요. 왜냐하면 사랑의 관계니까. 그래서 여러분들 이번 주 강단 메시지 통해서 여러분 우리가 하나님은 우리들이 이렇게 하나님 안에 들어가 살기 원하시는 거예요. 그래서 우리가 그냥 율법이나 명령을 지키는 차원을 뛰어넘어서 정말 하나님을 사랑하는 인생 사시기 바랍니다. 그래서 하나님의 말씀, 율법을 지키는 게 나의 기쁨이 되는 인생 되어야 돼요. 그런 인생 다 사시기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다.